So we have been discussing about the carboxylic acids. So in the previous session we have seen about the properties of carboxylic acids. So in that, physical properties of carboxylic acids is over, and the next property, so that is chemical properties. So let's see chemical properties of carboxylic acids. So let's see reactions of carboxylic acids. So here these carboxylic acids can participate in majorly two different type of reactions. So the first one is that is acid base reactions, and the second one is substitution reactions. So here what type of reactions that carboxylic acids can undergo. So here the two type of reactions, so acid base reactions and substitution reaction. So so here, so why the carboxylic acids undergo these two different type of reactions. So here why, because if you observe the carboxylic group, so that is C double bond OH. So this is a carboxylic functional group structure. So in this group, see this OH, the hydroxylic group of a carboxylic acids, so that it can act as a proton donor. So due to this property, these carboxylic acids can undergo acid base reactions. Yeah. And also we know that these carboxylic acids are a weak acids. So why, because so they can release the proton very slowly. So that is why they are known as a weak acids. So and also the depending upon the what type of group that is attached to the carboxylic functional groups, that is also affect on the acidity of the carboxylic acid. So that can already we see in that. So here, so this OH group of a COOH group, so in that the OH group is act as a proton donor H plus, it can give the H plus ion. So that is why in that case it can act as a acid. Yes, we know that acid can reaction with the base and form salts So hence here, when the carboxylic acids can undergo this type of acid base reactions, so the products, what are the products? So it can form the salts. That means these carboxylic acids can reaction with the metals and also bases. So that reactions are known as acid base reactions. And the second one, that you can observe that the substitution reactions. Coming to the substitution reaction, so why these carboxylic acids undergo these substitution reactions? So coming to the second type reaction, so that is substitution reaction. So here, why these carboxylic acids can undergo these substitution reactions? So let's see. If you observe the functional group of a carboxylic acids, so that is what is the functional group, that is C double bond OH. So this carboxylic functional group consisting with the two type of other functional groups, so we know that already. So that is first one is so this is known as a carbonyl functional group, and this is known as a hydroxylic functional group. So here, due to presence of this carbonyl group, the carbonyl group which is present in the carboxylic acids, so that carbonyl group provides the substitution reactions in the carboxylic acids. What is it? Due to presence of
C double bond O, due to presence of C double bond O in the COOH group. So this CO, the carbonyl group influence to this the C double bond O, that is carbonyl group, that influence to this carboxylic group to participate in the substitution reaction. See, it means the CO group which is present in the COOH group, that serves as the site for the substitution reaction. So remember that. So due to presence of carbonyl group in the carboxylic acids, that provides the substitution reactions in the carboxylic acids. So here, how can it undergo substitution reaction? So if you observe the functional group of a carboxylic acid, so this is the functional group, and this is a hydroxylic group, and this is the carbonyl group. Now here, this hydroxylic group, that is OH group, the OH group, it is substituted with other atoms or molecules or other groups. So in that way, these carboxylic acids can participate in the substitution reactions. So remember that one. Why this carboxylic acids participate in the substitution reaction? So due to presence of this carbonyl group, so that carbonyl group provide the substitution reactions, provide to possible the substitution reactions in the carboxylic acids. So here, when the OH group of a COOH group substituted with the other atoms or groups, so in that way, these carboxylic acids can participate in the substitution reactions. So in this way, these carboxylic acids can undergo two types of reactions: acid-base reactions and substitution reactions. సో మనం ఇప్పటివరకు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల గురించి చూస్తున్నాం. అయితే ప్రీవియస్ సెషన్లో మనము కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క ధర్మాలను చూస్తున్నాం. ఆ ధర్మాలలో మనం భౌతిక ధర్మాలు చూసినాం. ప్రీవియస్ సెషన్లో మనం భౌతిక కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క భౌతిక ధర్మాలను మనం చూడడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మనం రసాయన ధర్మాలు చూద్దాం. సో రెండవ ధర్మం అది రసాయన ధర్మాలు. మరి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల యొక్క రసాయన ధర్మాలు ఏంటియో మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. రసాయన ధర్మాలు. సో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల రసాయన ధర్మాలు చూసేటప్పుడు మరి అది కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటివి ఏ రకమైనటువంటి చర్యలో పాల్గొంటాయి, మరి ఎందుకు ఆ చర్యలో పాల్గొంటున్నాయి అనేది మనం ఇక్కడ చూద్దాం. అయితే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు ముఖ్యంగా రెండు రకాలైనటువంటి చర్యల్లో రసాయన చర్యల్లో పాల్గొనడం అనేది జరుగుతుంది. అది ఇక్కడ ముఖ్యంగా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటివి యాసిడ్ ఆమ్ల క్షార చర్యలోను, ఆమ్లక్షార చర్యలోను మరియు ప్రతిక్షేపణ చర్యల్లోనూ పాల్గొనడం అనేది జరుగుతుంది. కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు ముఖ్యంగా రెండు రకాలైనటువంటి చర్యల్లో పాల్గొంటున్నాయి. ఒకటి ఏంటిది అది? సో ఒకటి చూస్తే మనకి ఆమ్ల క్షార చర్యలు, ఆమ్లక్షార చర్యలు. అదేవిధంగా రెండోది చూస్తే ప్రతిక్షేపణ చర్యలు. సో ఈ రకమైనటువంటి చర్యల్లో పాల్గొనడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే
కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటివి మరి ఈ విధంగా 2 రకాలైనటువంటి చర్యల్లో ఎందుకు పాల్గొంటున్నాయి అంటే ఇక్కడ చూద్దాం మరి. సో మొదటిది ఆమ్లక్షార చర్యల్లో మరి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు ఎందుకు పాల్గొనడం అనేది జరుగుతుంది. అయితే ఇక్కడ ఎప్పుడైతే మీరు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం యొక్క ప్రమేయ సమూహాన్ని గమనించినట్లయితే మనకు తెలుసు ఏంటిది, COOH. సో ఇది మనకు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం యొక్క సమూహము, ప్రమేయ సమూహము. అయితే ఈ ప్రమేయ సమూహాన్ని మీరు పరిశీలించినట్లయితే మనకు 2 రకాలైనటువంటి ప్రమేయ సమూహాలు ఉండడం జరుగుతుంది. మనం ఫస్ట్ క్లాస్లో చూసినాం, మనం ఫస్ట్ సెషన్లో. అయితే ఇక్కడ మనకు హైడ్రాక్సిలిక్ సమూహం, అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి COO కార్బోనిల్ సమూహం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆల్కహాల్ సమూహం మరియు అక్కడ ఉన్నటువంటి కార్బోనిల్ సమూహం. ఈ విధంగా మనకు 2 ప్రమేయ సమూహాలు అనేటివి కలిసి ఉండడం అనేది జరుగుతుంది దీంట్లో. అయితే ఇక్కడ ఈ COH గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ఈ OH సమూహము, ఈ OH సమూహం అనేది మనకు ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే ఇది H+ను విడుదల చేస్తుంది. OH సమూహం నుంచే మనకు H+ అనేది విడుదలవుతుంది. మీరు ఒకసారి మనకు దీని యొక్క ఆమ్ల ధర్మాన్ని పరిశీలించినట్లయితే ఇది ఆమ్లం అనేది ఏ విధంగా ప్రవర్తిస్తుంది అంటే H+ అయాన్ను విడుదల చేస్తుంది. H+ అయాన్లు విడుదల చేస్తేనే వాటిని మనం ఆమ్లం అని పిలుస్తాం. కాబట్టి ఈ H+ లేదంటే వీటిని ఏమంటే మనం ప్రోటాన్లను ఇది విడుదల చేస్తుంది. కాబట్టి ఏది OH గ్రూప్ అనేది, OH గ్రూప్ అనేది H+ అయాన్ను రిలీజ్ చేస్తుంది. అంటే ఇదే OH+ అయాన్ను రిలీజ్ చేసి ఆమ్లంగా ప్రవర్తిస్తుంది కదా. కాబట్టి ఇది ఆమ్లం. కాబట్టి జనరల్గా మనకేం తెలుసు అంటే ఆమ్లాలు అనేటివి వేటితోనే చర్య జరుపుతాయి, క్షారాలతో చర్య జరుపుతాయి. సో ఎప్పుడైతే ఆమ్లాలు అనేటివి క్షారాలతో చర్య జరిపినప్పుడు మనకు వేటిని ఏర్పరుస్తాయి, ఉత్పన్నాలుగా లవణం. సో లవణాలు అనేటివి మనకు ఉత్పన్నాలుగా ఏర్పడతాయి. కాబట్టి ఇక్కడ కార్బాక్సిలిక్ సమూహం అనేది ప్రోటాన్లను దానం చేయడం వల్ల ఇవి ఆమ్ల క్షార చర్యల్లో పాల్గొనడం అనేది జరుగుతున్నాయి, అది గమనించాలి. సో ఏదది OH సమూహం అనేది మనకి ఏం చేస్తుంది, OH సమూహం దేంట్లో ఉంటుంది, COHలో ఉన్నటువంటి OH సమూహము H+ అయాన్ను దానం చేస్తుంది. కాబట్టి ఇది ఆమ్ల క్షార చర్యల్లో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. H+ అయాన్ రిలీజ్ చేసినది ఇది ఆమ్లత్వాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఆమ్లత్వం ఉన్నది కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఇవి క్షారాలతో అనేటి చర్యలు పాల్గొంటాయి. క్షారాలతో ఎప్పుడైతే చర్య జరిపినాయో అప్పుడు మనకు ఏవి ఉత్పన్నాలను ఇస్తాయి, లవణాలను ఇస్తాయి. కాబట్టి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటివి క్షారాలతో లేదా మరియు లోహాలతో కూడా చర్య జరిపి మనకి లవణాలు అనేటివి ఏర్పడతాయి. అవి ఆమ్లక్షార చర్యలు. మరి ఇది ఇంకొక రకమైనటువంటి చర్య చూస్తే మనకి ఇక్కడ ఏమున్నది, ప్రతిక్షేపణ చర్య. మరి ప్రతిక్షేపణ చర్యల్లో మరి ఎందుకు పాల్గొంటుంది, సో అది కూడా ఒకసారి గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూద్దాం. సో కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం యొక్క ప్రమేయ సమూహాన్ని మనం పరిశీలించినట్లయితే ఇక్కడ మనకు ఏముంటుంది, ప్రమేయ సమూహం COOH. సో ఇది మనకు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం యొక్క ప్రమేయ సమూహం. ఈ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం యొక్క ప్రమేయ సమూహంలో మనకి ఒక గ్రూపు ఏంటిది, కార్బోనిల్ గ్రూప్. సో మనకు తెలుసు కార్బోనిల్ గ్రూప్ అనేది ఏ రకమైనటువంటి చర్యలను ప్రేరేపిస్తుంది, అంటే దాంట్లో ప్రతిక్షేపణ చర్యలు జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కార్బోనిల్ సమూహం ఉన్నటువంటి సమ్మేళనం అనేది ఏ రకమైనటువంటి చర్యల్లో ఎక్కువ పాల్గొనడానికి అవకాశం ఉంటుందంటే ప్రతిక్షేపణ చర్యలో పాల్గొనడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఇక్కడ కార్బాక్సిలిక్ ప్రమేయ సమూహాన్ని కూడా మనం పరిశీలించినట్లయితే దాంట్లో కూడా మనకి COO అంటే కార్బోనిల్ సమూహం ఉన్నది. చూడండి, కార్బోనిల్ సమూహం ఇది. ఈ కార్బోనిల్ సమూహం ఉండడం వల్ల కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటివి ప్రతిక్షేపణ చర్యల్లో పాల్గొనడం అనేది జరుగుతుంది. మరి ఏ విధంగా ప్రతిక్షేపణ చర్యలో పాల్గొంటుందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి COO అనేది ఇదే కార్బన్కి బంధించబడి ఉన్నటువంటి OH సమూహం అనేది బయటకు వెళ్ళిపోతుంది. బయటకు వెళ్ళిపోయినప్పుడే మనకి ఇంకొక
న్యూక్లియోఫైల్ అనేది వచ్చి దాని స్థానంలో ప్రతిక్షేపణం అనేది జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఏం చెప్పచ్చు, సి డబుల్ బాండ్ ఓ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలలో ఉన్నటువంటి సి డబుల్ బాండ్ ఓ కార్బోనిల్ సమూహం ఉండడం వలన దాని పక్కన ఉన్నటువంటి ఓహెచ్ సమూహం అనేది వేరే పరమాణువుతో కానీ లేదంటే ప్రమేయ సమూహంతో కానీ ప్రతిక్షేపణం అనేది జరుగుతుంది. ఓహెచ్ స్థానంలో అనేది ప్రతిక్షేపణం అనేది జరుగుతుంది. ఇది దేనివల్ల జరుగుతుందంటే ఒకటి గుర్తుంచుకోవాలి, మనకు దాంట్లో సి డబుల్ బాండ్ ఓ కార్బోనిల్ సమూహం ఉండడం వల్లనే ఓహెచ్ స్థానంలో అనేది వేరే పరమాణువు లేదంటే వేరే ప్రమేయ సమూహాలు లేదంటే అణువులు అనేటివి ప్రతిక్షేపణం జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. సో కాబట్టి ఈ రకంగా మనకు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటివి ముఖ్యంగా 2 రకాలైనటువంటి చర్యలో పాల్గొంటున్నాయి. ఒకటి ఆమ్ల క్షార చర్యలు, రెండవది ప్రతిక్షేపణ చర్యలు. H+ అయాన్ను విడుదల చేసి ఆమ్లంగా ప్రవర్తిస్తాయి కాబట్టి ఇవి ఆమ్ల క్షార చర్యలో పాల్గొంటాయి. మరియు కార్బోనిల్ గ్రూప్ ఉండటం వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి OH గ్రూప్ అనేది మనకు బయటకు వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. తద్వారా దాని స్థానంలో మనకు వేరొక అణువు లేదంటే పరమాణువు అనేది ప్రతిక్షేపణం అనేది జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి ఈ విధంగా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటి 2 రకాలైనటువంటి చర్యల్లో పాల్గొనడం జరుగుతుంది. So here the first type of reactions of a carboxylic acid, so that is acid base reactions. So here are some acid base reactions of the carboxylic acids. So the first one is reaction with the metals. So due to character of acidic character of the carboxylic acids, so that can reaction with the metals, we know that, and it can form when it reaction with the metals, then it can form salts of Cr. When the carboxylic acids reaction with the metals, different type of metals, so it can produce the salt. We can produce salt and hydrogen Cr. For example, see this is a carboxylic acids, so this is carboxylic acids. So when this carboxylic acids reaction with the magnesium, it is a metal, so that can give the C. So this type of magnesium carboxylic acid salts, and it can produce the hydrogen gas. And also these carboxylic acids can reaction with the bases. So the next reaction with the bases. So here when the carboxylic acids reaction with the bases, it can produce the salts and water. So what is the reaction? For example, carboxylic acids, when the carboxylic acid reaction with the bases, so like sodium hydroxide, then it can form salts. It can form salts and water. So this is the reaction with the bases. And also these carboxylic acids can reaction with the carbonates. So while reaction with the carbonates, the salts and carbon dioxide and water as a products. That means when the carboxylic acid reaction with the carbonates, it can give the salt, carbon dioxide and water. See for example, so this is a reaction. So this is carboxylic acids. So when this carboxylic acid reaction with the sodium carbonate, see here, this is the carbonate, sodium carbonate. So when the carboxylic acid reaction with the sodium carbonate, it can give the salt. So this is the sodium salts of the carboxylic acids.
and this is carbon dioxide, and this is water, and this is water. So this is the reaction with the carbonates. And also the next reaction, so that is with the alkalis. So when the carboxylic acid reaction with the alkalis, so it can produce the salts. So again the salts reaction with the a strong acid, and it converts into carboxylic acids. See, for example, so this is a carboxylic acid. When the carboxylic acid reaction with the alkali, so here it is the sodium hydroxide, and it can produce a sodium salts of a carboxylic acid here. So this is the sodium salts of a carboxylic acid. Now see, this sodium salts of a carboxylic acid, so now reaction with the strong acid, that is HCl, and it can give the carboxylic acid as a final product. See, so this is the carboxylic acids. So these are the some acid based reactions of the carboxylic acids. సో ఇప్పుడు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు పాల్గొనేటటువంటి చర్యల్లో మొదటి రకం అది ఆమ్లక్షార చర్య. మరి ఆమ్లక్షార చర్యలు ఏంటియో మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. ఇప్పుడు ఆమ్లక్షార చర్యల్లో మొదటిది లోహాలతో చర్య. మరి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు లోహాలతో చర్యలో పాల్గొన్నప్పుడు ఎటువంటి సమ్మేళనాలను ఏర్పరుస్తాయి. మరి ఇక్కడ చూద్దాం. ఎప్పుడైతే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు లోహాలతో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి లవణాలు ఏర్పడతాయి. మనకి లవణాలు మరియు హైడ్రోజన్ అనేది మనకు వెలువడుతుంది చర్యలో. సో ఏంటిది, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను లోహాలతో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి లవణాలు మరియు హైడ్రోజన్ అనేటివి ఏర్పడతాయి. సో ఇక్కడ ఉదాహరణకు చూస్తే ఇక్కడ చూడండి, ఇది కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం. ఈ కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది లోహంతో చర్య జరిపిస్తున్నాం. ఇక్కడ మెగ్నీషియం లోహంతో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి మెగ్నీషియానికి సంబంధించినటువంటి లవణం ఇది. కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాల మెగ్నీషియం లవణం ఇది. ఈ మెగ్నీషియం లవణంతో పాటు మనకి ఏం ఏర్పడింది, ఇక్కడ హైడ్రోజన్ వాయువు అనేది ఏర్పడింది. సో ఇది లోహాలతో చర్య. అదేవిధంగా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటివి క్షారాలతో చర్య జరిపించినప్పుడు, క్షారాలతో చర్య. సో ఎప్పుడైతే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు క్షారాలతో చర్య జరిపించినప్పుడు ఏం ఏర్పడతాయి, మనకు తెలుసు జనరల్గా లవణాలు మరియు నీరు అనేటిది ఏర్పడతాయి. సో ఇక్కడ ఎప్పుడైతే క్షారాలతో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది, లవణము మరియు నీరు అనేది ఏర్పడుతుంది. ఉదాహరణకు తీసుకుంటే ఇక్కడ చూడండి, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాన్ని మనం సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ అనేటటువంటి క్షారంతో చర్య జరిపిస్తే మనకి ఏర్పడుతుంది సోడియంకి సంబంధించినటువంటి సాల్ట్ అనేది ఏర్పడుతుంది, లవణము అదేవిధంగా వాటర్ అనేది మనకు ఏర్పడుతుంది. సో ఎప్పుడైతే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు క్షారాలతో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి ఏర్పడే లవణము మరియు నీరు అనేటివి ఏర్పడతాయి. సో అదేవిధంగా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేటివి మరి కార్బోనేట్స్తోని చర్య జరిపించినప్పుడు ఏ రకమైనటువంటి సమ్మేళనాలు ఏర్పడతాయో ఇక్కడ చూద్దాం. సో ఎప్పుడైతే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు కార్బోనేట్స్తోని చర్య జరిపించినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏర్పడేటటువంటి కణాలలో లవణము మరియు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మరియు వాటర్ అనేటివి ఏర్పడతాయి, నీరు అనేది ఏర్పడతాయి. సో ఏంటిది అక్కడ చర్య, కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను కార్బోనేట్లతోని చర్య జరిపించినప్పుడు మనకి లవణము, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మరియు నీరు అనేది ఈ చర్యలో ఏర్పడుతుంది. సో దానికి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇది కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం జనరల్ రియాక్షన్. కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లము అనేది ఇక్కడ సోడియం కార్బోనేట్ ఉపయోగిస్తున్నాం. సోడియం కార్బోనేట్తో చర్య జరిపించినప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఏర్పడుతుంది సోడియంకి సంబంధించినటువంటి లవణము, ఇది సోడియం కార్బాక్సిలిక్ లవణము మరియు అదేవిధంగా దాంతోపాటు మనకి ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎక్స్ట్రా వస్తుంది. కార్బోనేట్లతో చర్య జరిపించినప్పుడు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ వస్తుంది.
కార్బన్ డైఆక్సైడ్, అదేవిధంగా మనకి ఇక్కడ నీరు అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఈ విధంగా మనకు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు కార్బోనేట్లతో చేరేపించినప్పుడు ఈ రకమైనటువంటి ఉత్పన్నాలు అనేవి ఏర్పడతాయి. అదేవిధంగా నెక్స్ట్ చర్య చూసినట్లయితే ఆల్కలీతో చర్య. మరి ఎప్పుడైతే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు ఆల్కలీతో చర్య జరిపించినప్పుడు ఆల్కలి వంటి ద్రావణాలతో, ఆల్కలి అంటే ద్రావణాలతో చర్య జరిపించినప్పుడు మనకు మొదటగా లవణం అనేది ఏర్పడుతుంది. లవణం ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఏర్పడినటువంటి ఈ లవణాన్ని మళ్ళీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే బలమైనటువంటి ఆమ్లం చేత చర్య జరిపిస్తే మనకు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడుతుంది. సో మొదటగా ఏర్పడుతుంది ఆల్కలీతోని చర్య జరిపిస్తే మొదటగా లవణం ఏర్పడుతుంది. అక్కడ ఏర్పడినటువంటి లవణాన్ని మళ్ళీ మనము బలమైనటువంటి ఆమ్ల ద్రావణంతో చర్య జరిపించినప్పుడు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం లాగా మారిపోవడం అనేది జరుగుతుంది. సో ఇక్కడ జనరల్ రియాక్షన్ చూస్తే ఉదాహరణకి ఇక్కడ గమనించినట్లయితే ఇక్కడ చూడండి, ఇది కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లము ఆల్కలి. ఇంకా చూడండి క్షార ద్రావణంతో, ఇక్కడ చూస్తున్నాం మనం క్షార ద్రావణం, సోడియం హైడ్రాక్సైడ్ తీసుకుంటున్నాం. ఇక్కడ ఆల్కలి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను సోడియం హైడ్రాక్స్ చేర్పిస్తే మనకు మొదటిగా ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ సోడియం సంబంధించినటువంటి లవణం ఏర్పడుతుంది. అదేవిధంగా వాటర్ ఏర్పడుతున్నాయి. ఇక్కడ ఏర్పడేటువంటి ఇక్కడ చూడండి, ఈ సోడియం కార్బాక్సిలిక్ లవణాన్ని మనం మళ్ళీ ఆమ్లం చేత చేర్పిస్తున్నాం. ఇక్కడ చూడండి, ఆమ్లం బలమైనటువంటి ఆమ్లం చేత చేర్పిస్తే మనకు యథావిధిగా కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం అనేది ఏర్పడుతుంది. సో ఈ విధంగా ఆల్కలి వంటి ద్రావణాలతో చేర్పించినప్పుడు కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలను మనకి మొదటగా లవణం ఏర్పడుతుంది. తర్వాత ఏర్పడినటువంటి లవణాన్ని బలమైనటువంటి ఆమ్లం చేత చేర్పిస్తే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేవి ఏర్పడతాయి. సో ఇవి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లం సంబంధించినటువంటి ఆమ్లక్షార చర్యలు. సో ఆమ్లక్షార చర్యలు మనం ఏం చూసినాం ఇక్కడ. సో లోహాలతో చేర్పిస్తేనేమో ఈ రకమైనటువంటి ప్రోడక్ట్స్ అనేవి ఏర్పడతాయి. అంటే ఇక్కడ హైడ్రోజన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. క్షారాలతో చేరేపిస్తే మనకు తెలుసు తటస్థ చేయకుండా అంటే ఆమ్లాలు కాబట్టి, ఇవి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు కాబట్టి క్షారాలతో చేరేపిస్తే లవణం మరియు నీరు అనేది ఏర్పడుతుంది. సో అదేవిధంగా కార్బోనేట్లతో చేర్పిస్తే, ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా కార్బోనేట్లతో చేర్పిస్తే మనకు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఇక్కడ ఎక్స్ట్రా. సో రిమైనింగ్ అనేవి సేమ్ అనేవి సాల్ట్స్, సోడియం అంటే ఇక్కడ దానికి సంబంధించినటువంటి మెటల్ సంబంధించినటువంటి సాల్ట్స్, అదేవిధంగా నీరు అనేది ఏర్పడుతుంది. ఆల్కలి వంటి ద్రావణాలతో చేర్పిస్తే మనకి ఇక్కడ లవణం ఏర్పడుతుంది. ఏర్పడినటువంటి లవణాన్ని మళ్ళీ ఆమ్లం చేత చేర్పిస్తే కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలు అనేవి ఏర్పడతాయి. సో ఇవి కార్బాక్సిలిక్ ఆమ్లాలకు సంబంధించినటువంటి ఆమ్లక్షార చర్య. సో దిస్ is about the acid base reactions of the carboxylic acids. So here when the carboxylic acid reaction with the metals and it can produce the metal salts and hydrogen. Here it is hydrogen is involved in this reaction. When the metals reaction involved in this reaction, hydrogen gas is evolved in the reaction. So this is the base. So we know that carboxylic acids are act as a acid, so that's why it can easily reaction with the bases and it converts into salts and water. And carbonates, when the carbonates involved in this reaction, so the another products, so that is carbon dioxide is involved in the reaction, and as well as the salts and water is also produced in the reaction. And this is about the alkali. So when the alkali solution is involved in this reaction, so the first it converts into salts, and again the salts reaction with the Cl, and it can give the carboxylic acids. So this is about the acid base reactions of the carboxylic acids.